10वीं कक्षा की एक कविता समय की पहचान कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस कविता का कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त। इस कविता में सियाराम शरण गुप्त जी समय के महत्वता के बारे में आपको समझाया है। तो आज हम इस कविता को हम जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम सियाराम शरण गुप्त जी के कवि परिचय देखेंगे। तो ಇವತ್ತು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹರಿಯಿರಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣ ಗುಪ್ತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो ಇದನ್ನು ನಾವು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। तो सबसे पहले ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿಯಾರಾಮ್ ಶರಣ ಗುಪ್ತ ಅವರ ಒಂದು कवि परिचय नोड़ना। तो देखिए बच्चों, सियाराम शरण गुप्त जी का कवि परिचय आप अपने किताब खोलिए और ध्यान से किताब को देखते जाइए बच्चों। कवि सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम कौशल्या भाई था। ये हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुज थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा सीखी। 1929 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल आदि। दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक प्रदान किया गया। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 में इनका निधन हुआ। तो बच्चों, सियाराम शरण गुप्त जी के परिचय को हम कन्नड़ में देखेंगे। सियाराम शरण गुप्त ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ಇವರ ಜನ್ಮ ಕಾಲ सितंबर 4 सितंबर सन 1895 में मध्य प्रदेश के झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ। सितंबर 4 को कृषि शिका 1895 मध्य प्रदेश झांसी चिरगांव जनिसिದ್ರು। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने, माता का नाम कौशल्या बाई। ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸೇಠ್ ರಾಮಚರಣ್ ಕನಕನೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕೌಶಲ್ಯ ಬಾಯಿ। तो सियाराम शरण गुप्त जी हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के ಏನಾಗಿದ್ರು ಅನುಜತೆ ಸಹೋದರರು ಆಗಿದ್ರು। ಯಾರ ಸಹೋದರರು? ಹಿಂದಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವೋ मैथिली शरण गुप्त ಅವರ ಏನಾಗಿದ್ರು ಸಹೋದರರು ಆಗಿದ್ರು। ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಿತು। ಇವರು ಗುಜರಾತಿ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು। ಮತ್ತು 1929ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವರ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು। ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, मृण्मयी, बापू, नकुल इत्यादिಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು
ವಾರಣಾಸಿಯ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಸುಧಾರಕ ಪದಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ मृत्यु मार्च 29 सन 1963 को निधन हुआ. मार्च 29 विशेषक 1963 1963 इವರು निधनರು आदरू. तो बच्चों यह था सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय. तो बच्चों सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर गायन करेंगे. आप अपने किताब को देखिए बच्चों. उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, आलस्य ही यहाँ करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने, आलस्य भी यहाँ करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने, कर सकता कब कौन द्रव्य इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही आओ तुम्हारा शुभ जीवन है, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय आओ तुम्हारा शुभ जीवन है, तुच्छ कभी तुम कहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह को भगा दो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे, इसे सर्वथा पछताओगे. तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है. आप इस कविता को सीखिए बच्चों. तो इस कविता का सारांश को हम जानने से पहले हम इस कविता में आए हुए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे बच्चों. देखिए बच्चों, उद्योगी, उद्योगी यानी कि क्या है, परिश्रमी यानी कि मेहनती ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. उद्योगी का अर्थ है परिश्रमी मेहनती ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ उद्योगी ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. सौख्य यानी कि सुख, सौख्य यानी कि क्या है बच्चों, सुख. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ
बहाना, बहाना यानी कि बात टालना, नाम मात्र का कारण। बहाना का अर्थ है बात टालना, नाम मात्र का ಕಾರಣ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ್ರವ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಧನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಧನ, ಹಣ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪದಾರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಗ್ರಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನುಪಮ ಏನಕ್ಕೆ ಅನೋಖ, ಬೇಜೋಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್, ಅನೋಖ, ಬೇಜೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ತುಚ್ಛ ಏನಕ್ಕೆ ಚೋಟ, ಕ್ಷುದ್ರ, ನಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕನಿಷ್ಠ, ಅಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ, ಕನಿಷ್ಠ, ಅಲ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ, ಅಂತಃಕರಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನ, ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो विश्वास यानी कि भरोसा, यकीन, भरोसा यकीन, विश्वास यानी कि भरोसा यकीन ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸುಸಮಯ यानी कि अच्छा समय, उत्तम अवसर ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಖೋನ ಏನಕ್ಕೆ ಗವಾನ, ಖೋನ ಏನಕ್ಕೆ ಗವಾನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ವತ ಏನಕ್ಕೆ ಸದಾ, ಹಮೇಶ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸದಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಹಮೇಶ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸರ್ವತ इसका अर्थ सदा, हमेशा, यावागलू अंतेली ಹೇಳ್ತೇವೆ. तो बच्चों इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लिए. तो इस कविता का सारांश देखेंगे बच्चों. पाता तो पहले चरण में कवि क्या कह रहे हैं, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, आलसी ही यह करा रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने. तो बच्चों पहले और दूसरे चरण में श्री शरणत जी कहते हैं उद्योगी को, उद्योगी यानी क्या है, परिश्रमी, काम करने वाले लोग. तो क्या मिल जाता है, सुसमय मिल जाता है, और कहीं समय मिल जाता है. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಶ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. अच्छा और समय में अच्छा और बुरा कोई नहीं होता, हर समय परिश्रमी को हर समय भी क्या मिल जाता है, कहीं भी सुख सुसमय मिल जाता है. तो वह क्या करता है, काम में लग जाता है, काम करता है, परिश्रम करता है. कौन, उद्योगी. समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಸುಖವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. तो आगे देखिए, आलस्य ही यह करारा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल हो क्या जाने. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आलस्य जो व्यक्ति काम किए बिना नष्ट को समय करते हुए वह समय ऐसे ही बिताता है, उसका प्रमुख कारण है. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲಸ್ಯ ಅವರೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಆಲಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಾನೆ, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो तो क्या करता है, कोई ना कोई बहाना बनाता है. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ನಾಮಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಅವನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತವನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಆಲಸ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ, ಆರಾಮ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ सियाराम शरण कुरिತು क्या कहते हैं, जो करना है करो अभी कल को क्या चाहिए. ನೀನು ಏನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಜಾಗೋ ಉಠೋ ಜಾಗೋ ತಬ್ ತಕ್ ನಾ ರುಕೋ ಜಬ್ ತಕ್ ತುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾ ಹೋ. ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಆಜ್ ಕರೋ, ಆಜ್ ಕಾ ಕಾಮ್ ಅಭಿ ಸೆ ಶುರು ಕರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಕೆಲಸನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು, ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲಿಂದಲೇ, ಈಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आलस्य का ना वर्तमान होता है और ना भविष्य. ಆಲಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ उद्योगी को हर वक्त क्या मिलता है, सुसमय ही मिलता है. वो समय को नष्ट किए बिना अपने परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए वो सदा प्रयत्न करता रहता है. आलस्य लोग क्या करता है, कोई ना कोई बहाना बनाते हुए समय को नष्ट करता है. इस प्रकार करने से वो अपने जीवन में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता. जो अपने जीवन में समय को नष्ट करता है वो कभी अपने जीवन में सुख शांति से नहीं रह सकता. सो इसलिए हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी जो कामना है, हमारी जो आशा है, उसे पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आलस्य को छोड़कर कोई बहाना न बनाते हुए, समय को नष्ट न करते हुए परिश्रम जो करता है वह अपने जीवन को सुखमय बनाता है. तो उसी को ही अपने जीवन में सुख का जीवन मिलता है. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ನೆಪವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ, ಅವನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ.
ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲ್ತಾ है ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅವನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಖಮಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ CRM ಶರಣದತ್ತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखिए बच्चों, पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको होके चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. पा सकते ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು पा सकते फिर कभी तुम इसको होके ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನಃ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. समय के साथ हमें चलना चाहिए. समय हम हमारे लिए नहीं कभी नहीं रुकता. ಸಮಯ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದಾ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು. ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಯಾವ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಹೋ ತುಮ್ ಕ್ಯೋ ನಹಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ತಿರುಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ತಿರುಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗ್ಬೋದು, ತಿರುಕನಾಗ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಕೂತು ತಿನ್ನವನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವನು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಸದಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಇದ್ದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲದು. पा सकते फिर कहीं पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको होके चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके. ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿರುಕನನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ತಿನ್ನೋನಿಗೆ ಕುಡಿಕೆ ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಾಜನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಿರುಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಚಕ್ರ ಸದಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮಯ हमारे लिए नहीं रुकता, हम समय के साथ चलना सीखना चाहिए. ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು कवि CRM शरणदत्तವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखिए बच्चों, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ बराबर से इस संसार में कोई द्रव्य नहीं है
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ದ್ರವ್ಯನಿಕೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ಧನ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ ಬಿ ತುಮಕೋ ನಹಿ ಜರಾ ಹೈ ಇಸ್ಕಿ ಚಿಂತಾ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे देखिए, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही आहो तुम्हारा शुभ जीवन है. समय ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು किसका दिया हुआ अनुपम धन है? ईश का. ಆ ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೋಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. तो आज समय ही भगवान है, समय ही सर्वशक्तिशाली है. ಸಮಯವೇ ದೇವರು. ಇವತ್ತು ಸಮಯವೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಹಿ ಸಮಯ ಹೈ ಆಗೋ ತುಮಾರ ಶುಭ ಜೀವನ ಹೈ. ಇದೇ ಸಮಯ ಇರುವಂಥ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸಮಯವೇ, ಅವಸರವೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭವೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲವೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಶುಭ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಯಹಿ ಸಮಯ ಆಗೋ ತುಮಾರ ಶುಭ ಜೀವನ ಹೈ. ಈ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ. तुम्हारा समय है, इससे तुम्हारा जीवन क्या बनता है, शुभ जीवन बनता है. ಈ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಭ ಜೀವನವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯನ ನೀನು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಜ್ವಲ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों आप 10वीं कक्षा के यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण समय है. आपके यह समय बहुत ही आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಜ್ವಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕವಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಹಿ ಸಮಯ ಹಿ ತುಮಾರ ಶುಭ ಜೀವನ ಹೈ. ಇದೇ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಭ ಜೀವನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖಕರವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखिए बच्चों, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जाना, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो. नोड़ ಇಲ್ಲಿ कवि क्या कहते हैं, तुच्छ कभी तुम पल पल को मत मानो. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಕಡೆಗಾಣಿಸಬೇಡ, ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬೇಡ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಾಣಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखिए बच्चों, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगाओ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಗಮನವನ್ನು ನೀನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಮನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮಪರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಹ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೂರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲೋ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ, ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸಂದೇಹ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ಭರವಸೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಏನಾಗ್ತೇವೆ, ಸಫಲರಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಪ್ನಿ ನಿಯತಿ ಕೋ ಬದಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇದ್ದು ನೀನು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿಯತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಣಬರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭರವಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो करना है जो काम अब उसी में चित्त लगा दो, ಆತ್ಮ पर ವಿಶ್ವಾಸ करो ಸಂದೇಹ भगा दो. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು
ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಒಡೆದು ಓಡಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो आगे देखिए, ऐसा उस समय बना और कब तुम आओगे, होकर पीछे से सर्वथा पछताओगे. ಈ ಇರುವಂತಹ जो लभ्य है, जो प्राप्त है, वही सुसमय है. ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ, ಈ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಸುಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚ್ಚ. ಸುಸಮಯನಿಕೆ है अच्छा समय, वास अच्छा अवसर है. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವೆ? ಇರುವ ಸಮಯವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನೇನಾಗ್ತೀಯ? ಹಮೇಶಾ ಕೇಳಿಯೇ ಪಶ್ತಾವೋಗೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೇಳಿಯೇ ಕ್ಯಾ ಕರೋಗೆ? ಪಶ್ತಾವೋಗೆ. ಇದು ಇರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो ये ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, पहले समय को मैं बर्बाद किया, आज समय मुझे बर्बाद कर रहा है. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. तो बच्चों, आपने जान लिया इस कविता से समय अधिक क्या है, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है. ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಯ ಕೋ ಜೋ ಅಪ್ನಾ ಸಚ್ಚಾ ಸಾಥಿ ಬನಾ ಲೇತಾ ಹೈ. ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೋ, ಓಹೋ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ್ ಮೇ ಸಫಲ್ ಬನೇಗ ಅನ್ನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. तो इस कविता में क्या संदेश दिया है बच्चों? हमें जो काम करना है उस काम को जो समय या अवसर मिलता है उसी समय में करना है और समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए. ಸೊ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಜೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ ಹೈ, ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೀವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने जीवन में समय के महत्वता को जानेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और समय को कभी भी अपने जीवन में तुच्छ नहीं समझना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए. तो बच्चों, ನೀವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕಡೆಗಾಣಿಸಬಾರದು, ತುಚ್ಛ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. तो बच्चों, इस कविता में आए हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे. बच्चों, कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब
नहीं मिलता। कवि के अनुसार ಮನುಷ್ಯ को ಸುಖ ಕಬ್ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। हाँ बिल्कुल सही उत्तर। जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है उसे कभी भी अपने जीवन में सुख नहीं मिलता। सो यार तನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ। और एक प्रश्न है, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है। बहाने नाम मात्र के कारण बताने वाले इसका कारण क्या है बच्चों। बहाने बनाने का प्रमुख कारण ಇಲ್ಲಿ ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಮಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು ಮನುಷ್ಯ। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, आलस्य। आलस्य ही यह सभी कुछ कह रहा है। ಆಲಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಪವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। तो और एक प्रश्न है बच्चों, समय किसका दिया वह अनुपम धन है। बताइए बच्चों, समय किसका दिया वह अनुपम धन है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, ईश का दिया वह अनुपम धन है। और एक प्रश्न है, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं। बताइए बच्चों, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, अपने आत्मा पर विश्वास करने के लिए कहता है। तो और एक प्रश्न है बच्चों, समय के खोने से क्या होता है बच्चों। समय के खोने से क्या होता है बच्चों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, समय के खोने से केवल हमें क्या मिलता है, पश्चाताप मिलता है। पश्चाताप होना पड़ता है। ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ। तो बच्चों अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नों को देती हूँ। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए। पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है। मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है, बताइए बच्चों। हाँ जान लिए ना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना। हाँ ज़रूर लिखेंगे, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है, लिख लिया। और एक प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है, कवि अंतिम चरण में कवि अंतिम चरण के पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। कवि अंतिम चरण के पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं, लिख लिया बच्चों। हाँ तो बच्चों आज की कक्षा मैं यही समाप्त करती हूँ। इस कविता को आपने सारांश समझ लिए होंगे ऐसे आशा करती हूँ। और आप समय के महत्वता को जानेंगे और समय के साथ अपना जीवन का भविष्य उज्जवल बनाएंगे ऐसे आशा करते हुए आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।